ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीपुष्पदन्त उवाच। 10वां श्लोक थी। साथ है तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिविरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तत्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् अभृतरणकण्डूपरवशा शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिराया त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड
क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माषकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा नैव शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहूर्द्योर्जौस्यं व्यात्यनिभृतजताताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराण्यः पृषतलभुदृष्टशिरसि भे जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रोदनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशरदिति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाण्डम्बरविधिः विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेकोऽनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वीज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशत्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखाः। ગઈ વખતે આપણે 21મો શ્લોક જોયો, જેની અંદર ભગવાનનું જગન નિયંતૃત્વ
જગન નિયંતૃત્વ, જગનનું નિયંત્રણ કરવાનું જે એમનાપણું જે એમાં રહેલું છે, એ જગત નિયંતૃત્વ એ ત્યાં પ્રદર્શિત થાય છે. દક્ષ પ્રજાપતિ છે, આમ તો ભગવાનના સસરા હતા, બરાબર. વોલ્યુમ ઓછું કરશું, બસ. ભગવાનના સસરા હતા, એટલે ભગવાને થોડુંક ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. પોતાના સસરા હોય, અમારા સગા છે, આને કંઈ કહેવાય નહીં, એને દંડ ના દેવાય, બરોબર ને. ઘણી વખત સગાવાલા કંઈક રાજકારણમાં તો બહુ ચાલતું હોય કે સગાવાલા કંઈક ગરબડ કરી હોય, લાખો કરોડો રૂપિયાની ગરબડ કરી હોય, તો એને એ લોકો દબાવી દે કે નહીં નહીં, આ તો આપણા સગાવાલા છે ને, એટલે દબાવી દો, બરોબર છે ને. એમ ભગવાન તમે આવું કંઈ કરો છો, કારણ કે ભગવાનને પૂછનાર કોણ? અહીંયા તો રાજકારણમાં બધાને ખબર પડી જાય કે ફલાણે આવું કહ્યું હતું, પણ એ બહુ જાજો સમય છૂપું ના રહે. રાજકારણની અંદર અમુક વસ્તુ દબાવી દીધી હોય, એ વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ છૂપું રહીએ, 10 વર્ષ પછી તો બધું બધાને ખબર પડી જાય કે આવું બન્યું હતું. એટલે અને લોકો એને પૂછનાર હોય છે કે ભાઈ આવું કેમ થયું, કોર્ટમાં કેસ પછી એની ઉપર થાય ને બધું ચાલતું હોય. ભગવાનને કોણ પૂછવા જાય કે ભગવાન તમે તમારા સગા માટે આવું કર્યું હતું? તો ભગવાનને પૂછનાર કોઈ છે નહીં. ભગવાન કોઈથી બંધાયેલા જ નહીં કે ભગવાન આમ કરવું જ જોઈએ, બરાબર છે. છતાં પણ ભગવાન એ પોતાના સસરા હોવા છતાં પણ જ્યારે એમણે ખોટું કર્યું તો ભગવાને એમને પણ દંડ આપ્યો. એ દક્ષ પ્રજાપતિ કેવા હતા? ક્રિયા દક્ષ. એ યજ્ઞ યાગાદી કરવામાં બહુ કુશળ હતા. અને એમણે શું કર્યું તો કે એમણે ભગવાનનો અપમાન કરવા માટે થઈને યજ્ઞ કર્યો. ખરેખર યજ્ઞ યાગાદી જે પૂજાપાઠ આપણે કરતા હોઈએ તો ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. આપણે ઈશ્વરને હંમેશા નમસ્કાર કરીએ, ઈશ્વરના શરણે જઈએ, એવી આપણી ભાવના હોય. અને અહીંયા ઊંધું થયું. હકીકતે ભગવાન પણ આવા છે. ભગવાન કે હું શું કરું? જે વ્યક્તિ જેવી ભાવનાથી કર્મ કરે ને એવું ફળ હું આપું છું. કર્મ કયું થાય છે એ અગત્યનું નથી. કર્મની અંદર ભાવના શું છે એ બહુ અગત્યની છે. એક જ વ્યક્તિ છે, કોઈને ગોળીથી મારી નાખે છે તો સરકાર એને મેડલ આપે છે, અને બીજી વ્યક્તિ ગોળીથી મારી નાખે છે તો એને ફાંસીની સજા થાય છે. કેમ? બેયની ભાવનામાં ફરક છે. પેલો પોલીસ ઓફિસર છે એ બીજા લોકોની જાન બચાવવા માટે થઈને પેલા ગુંડાને એ ગોળી મારે છે તો સરકાર એનું સન્માન કરશે, એને ઇનામ આપશે. આ આતંકવાદીઓ આવતા હોય છે, આપણા મિલિટરીના માણસો જે છે, બધા BSF છે, મિલિટરી છે, એ લોકો એને મારે તો સરકાર એને ઇનામ આપશે, એને ગોળીથી જ માર્યું છે. પરંતુ એ જ ગુંડો કે આતંકવાદી દેશની અંદર ઘૂસીને કોઈ સામાન્ય માણસને મારી નાખશે તો એને ફાંસીની સજા થશે. ભાવના અગત્યની છે કે એની અંદર કેવી ભાવના રહેલી છે. ભગવાન હંમેશા ભાવના જોઈએ છે. અહીંયા દક્ષ પ્રજાપતિએ જે યજ્ઞ કર્યો એમાં એની ભાવના શું હતી? ભગવાનનું અપમાન કરવાની ભાવના હતી. અને આવી ભાવના હોવાને કારણે એનું ફળ જે છે એને કેવું મળ્યું? એનું ફળ કેવું આવ્યું તો કે અંતે એનું માથું જે છે કપાઈ ગયું. આપણે ગયા વખતે કથા જોઈ હતી કે શિવજીને અને પાર્વતીને આમંત્રણ ન આપ્યું અને પાર્વતી દેવી કહ્યું કે ભાઈ પિતાજી હોય કે ગુરુજી હોય તો ત્યાં આમંત્રણ ન હોય તો પણ જવાની છૂટ છે. એટલે ભગવાને કહ્યું કે તમે જશો તો અપમાન, આપણું અપમાન માટે તો યજ્ઞ કર્યો છે. પણ પાર્વતીને બે બાજુ હતી કે એક બાજુ સુડી વચ્ચે સુપારી જેવી સ્થિતિ હતી એની, કે આ બાજુ પિતાજી હતા અને આ બાજુ પતિ હતા. પણ છતાં એને એમ થયું કે ના, હું મારા પિતાજીએ યજ્ઞ કર્યો છે, હું જાઉં, બધા સગાવાલા આવશે, બધા દેવો દેવીઓ બધા આવ્યા હશે તો ત્યાં મારે જવું જોઈએ. એમ કરીને એ ભગવાનને છોડીને ગયા. તો શું એની હાલત થઈ? સતીની હાલત શું થઈ ત્યાં? તો કે એમને જ પોતે પોતાની જાતને જ યજ્ઞમાં હોમી દીધી. અચ્છા, દેહનો અંત આવી ગયો, શરીરનો અંત આવી ગયો, અને ત્યાં થયું શું કે આ દેવીની સાથે, સતીની સાથે જે ભગવાને ગણોને મોકલા હતા એ બધા ગણોએ તોફાન કર્યું, ત્યાં બધાને મારવા માંડ્યા. તો ભૃગુ ઋષિ હતા. આ ભૃગુ ઋષિ કેવા મહાન હતા! એ કોઈ સામાન્ય નહોતા. ત્યાં યજ્ઞની અંદર ઋત્વિજ તરીકે ભૃગુ ઋષિ હતા. અને એ ભૃગુ કેવા હતા
કે એક વખત એ ભગવાનની પરીક્ષા કરવા ગયા કે સાચા ભગવાન કોણ છે. તો બધા પાસે ગયા, બ્રહ્માજી પાસે ગયા, એની પરીક્ષા કરી, બ્રહ્માજીને નાપાસ કર્યા. શિવજી પાસે ગયા, શિવજીની પરીક્ષા કરી, એને નાપાસ કર્યા. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા, વિષ્ણુ ભગવાન તો શેષશૈયામાં સૂતા હતા અને જઈને જોશથી લાત મારી દીધી વિષ્ણુ ભગવાનને. અને જોયું કે એને ગુસ્સો આવે છે કે કેમ. તો એની ઈચ્છા હતી કે ભગવાનને હું ગુસ્સે કરી શકું છું એમ. તો વિષ્ણુ ભગવાન હતા. તો એમણે કહ્યું ઋષિને, ભૃગુ ઋષિને કહ્યું કે ઋષિવર, તમારા ચરણો તો કોમળ અને મારું હૃદય તો કઠોર વજ્ર જેવું છે, એટલે તમારા ચરણોને દુખાવો તો નથી થયો ને, તમારા ચરણને તકલીફ તો નથી થઈ ને, મને ક્ષમા કરજો. અને આવું જ્યારે કહ્યું, જ્યારે કહ્યું કે આ વિષ્ણુ છે ને એ જ દેવતા છે એમ. એટલે એને કોઈ ગરમ એને કોઈ એને ચલિત નથી કરી શકતું. કહેવાનો આશય એ છે કે આવા મહાન ભૃગુ ઋષિ હતા, એ કંઈ યજ્ઞ કરવામાં હતા, હાજર હતા, અને એમણે એનામાં એવી શક્તિ હતી કે એ ઋભુઓને ઉત્પન્ન કર્યા અને સતી સાથે જે ગણો હતા એને માર્યા અને બગાડી દીધા. એ લોકો ગયા, દેવર્ષિ નારદ ગયા અને એને ભગવાનને બધી વાત કરીને ભગવાન ગુસ્સે થઈ ગયા અને પછી એની જટા પછાડીને એમાંથી વીરભદ્રને ઉત્પન્ન કર્યો. આજની તારીખમાં હરિદ્વારની અંદર, કનખલની અંદર દક્ષ પ્રજાપતિનું મંદિર છે, અને ત્યાંથી ઋષિકેશ જાઓ તો રસ્તામાં વીરભદ્રનું મંદિર પણ છે. હરિદ્વાર અને ઋષિકેશની વચ્ચે વીરભદ્ર આવે છે. તો આજે પણ એ વીરભદ્રનું, એ વીરભદ્રને પોતાની જટામાંથી ઉત્પન્ન કર્યો. વીરભદ્રએ જઈને આખા યજ્ઞનો નાશ કર્યો અને એમાં જ એનું પેલા દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું છેદી અને નાખી દીધું યજ્ઞની અંદર, બળી ભસ્મ થઈ ગયું માથું. અને પછી ભગવાન આવ્યા અને પછી બધા ઋષિમુનિઓએ માફી માંગી ને પછી કહ્યું કે હવે તમે દક્ષને માફ કરી દો. ને હવે તો ઘણું બધું કહ્યું હતું કે ચાલો ભગવાન કે ચાલો હવે માફ કરી દઈએ, કારણ કે એનો દંડ તો મળી ગયો છે. એટલે કે હા ચાલો માફ કરી દઈએ, કે જાઓ લઈ આવો એનું માથું પાછું લગાવે. કે માથું ક્યાં લેવા જવું, યજ્ઞમાં નાખી દીધું તો બળીને ભસ્મ થઈ ગયું છે માથું. તો કે જેનું માથું મળે એનું લઈ આવો. તો ગણપતિ વખતે ભગવાન આવું જ કર્યું હતું. ગણપતિનું પેલા માથું કાપી નાખ્યું અને પછી કે જાઓ જેનું મળે એનું માથું લઈ આવો. તો હાથીનું માથું મળ્યું, ગણપતિની માથે મૂક્યું ને આપણે ગણપતિ એ હાથીના માથા જેવા દેવતા જે આપણને પ્રાપ્ત થયા. પાછું કહ્યું કે જાઓ લઈ આવો જેનું માથું મળે. એ વખતે બકરાનું માથું મળ્યું, કોઈ મળ્યું ને બકરો મળ્યો, બકરાનું માથું લગાડી દીધું માથે અને દક્ષ પ્રજાપતિને પુનઃ જીવિત કરે છે. પરંતુ એ કાયમને માટે એની માથે એ ચડી ગયું, આરોપ તો લાગી ગયો ને એક વખત કે આ બકરાનું માથું કેમ છે, તો કે એણે ભગવાનનું અપમાન કરવા માટે થઈને યજ્ઞ કર્યો હતો અને એમાં એનું માથું કપાઈ ગયું. તો ભગવાન જે છે પોતાના સગાવાલા હોય પણ જો કોઈ અધર્મ કરે તો ભગવાન એને પણ છોડતા નથી. અચ્છા, એવા ભગવાન જે છે કેવા છે? શ્રદ્ધા વિદુરમ અભિચારાય હિમખાહા. ભગવાન કેવા છે કે જે લોકો શ્રદ્ધા વગરના યજ્ઞો કરે છે ને એનો નાશ જ કરે છે. અંતે તો એનું જ ભલું થતું હોય છે. શું એમાં એનું ભલું થયું? દક્ષનું શું ભલું થયું? તો કે ખોટે રસ્તે જતા હતા એમાંથી એ પાછા આવ્યા. એને ખબર પડી ગઈ કે આવું ન કરાય. ઈશ્વર એક જગત નિયંતા છે, આપણાથી ઉપર કોઈ ઈશ્વર રહેલા છે અને આપણે એવી સ્વતંત્રતા નથી કે આપણે અધર્મ પણ કરી શકીએ. આપણે ધર્મની મર્યાદામાં રહીને જ આપણે બધું સત્કાર્ય પણ ધર્મની મર્યાદામાં રહીને જ કરવું જોઈએ. અચ્છા, તો આ પ્રકારે ભગવાનનું જગત નિયંતૃત્વ અહીંયા 21મા શ્લોકની અંદર ભગવાને પુષ્પદંતે બતાવ્યું. હવે જો 22મો શ્લોક, પ્રજાનાથમ નાથ પ્રજાનાથમ નાથ પ્રસભમભિકં સ્વામ દુહિતરમ પ્રસમભિકં સ્વામ દુહિતરમ ગતં રોહિત ભૂતામ ગતં રોહિત ભૂતામ રિરમૈષુ મૃષ્યસ્ય વપુષા
रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम् दिवमपि सपत्राकृतममुम् त्रसन्तं तेऽस्यापि त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः त्यजति न मृगव्याधरभसः જે લોકો અધર્મ કરે છે એને ઈશ્વરનું નિયંતૃત્વ જે છે, આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું, આ શ્લોકની અંદર પણ થોડું એવું જ છે, એ ઈશ્વરનું જે નિયંતૃત્વ છે એને છોડતું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ અધર્મ કરે, અહીંયા 22મા શ્લોકની અંદર આમ તો જોઈએ તો આ સૃષ્ટિની અંદર સર્વનું જે કંઈ સર્જન થાય છે ને એ બધું ઈશ્વરનું જ સર્જન છે. કોઈ વસ્તુનું સર્જન આપણે કરીએ અને જો આપણે એવું માની લઈએ કે આપણું સર્જન છે તો એ મોટી ભૂલ છે. કેમ? વ્યક્તિ સર્જન ક્યારે કરશે? તમારે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવી હોય તો પહેલાં શાંતિથી બેસીને વિચાર કરવો પડે. એટલે સૌથી પહેલાં સર્જન ક્યાંથી થાય? માનસ સર્જન. સૌથી પહેલાં વાળા મનમાં સર્જન થાય. અને જે કંઈ સર્જન છે આપણે શું કે મને અચાનક વિચાર આવ્યો, બરોબર ને? અચાનક વિચાર આવ્યો, યુરેકા 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 યુરેકા. એટલે વૈજ્ઞાનિક જે છે એ નાતો હતો ટબમાં અને એને આમ વિચાર આવ્યો અચાનક કે હા આમ થવું જોઈએ. અચાનક વિચાર આવ્યો ને યુરેકા યુરેકા કરતો એ બારે દોડ્યો. એ વિચાર અચાનક આવ્યો એ ક્યાંથી આવ્યો? કોણે વિચાર આપણને ઉત્પન્ન કર્યો? તો જે કંઈ આપણા વિચારો જે છે એ ઈશ્વરની ખરેખર તો અભિવ્યક્તિ છે. કંઈક સર્જન જે છે એ ઈશ્વરની સર્જન કરવા માંગે છે અને ઈશ્વરે વ્યક્તિને સ્ફુરાટ આપે છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે આ ઋષિમુનિઓના બધા મંત્રોનું શું થયું? સ્ફુરણ થયું. એમ આ બધા વૈજ્ઞાનિકો જે છે એ બધા આપણે ઋષિઓ જ કહી શકીએ. કેમ કે એણે આ જે ઈશ્વરનું ઈશ્વરત્વ જે કંઈ હતું, જે કંઈ આવા નિયમો હતા, જે કંઈ આ જ્ઞાન હતું એનું એને સ્ફુરણ થયું અને એ આપણા માટે ઉપલબ્ધ થયું. તો આ જે સ્ફુરણ જે છે એ ઈશ્વર જ કરે છે. અને જો આપણે એની અંદર ઉપર આપણો સિક્કો મારી દઈએ કે આ મેં કહ્યું મારું સર્જન છે, તો એ વ્યક્તિનો અહંકાર છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને અહંકાર ન આવે એના માટે હંમેશા ભગવાન છે જાગ્રત રહે છે. અને જો કોઈ એવો અહંકાર આવી જાય તો ભગવાન શું કરે છે? એના અહંકારનું ખંડન કરે છે. અહીંયા આ 22મા શ્લોકની અંદર શું કહે છે? પ્રજાનાથમ. નાથ, અહીંયા ભગવાનના જુદા જુદા નામ છે. એમાં પહેલી જ લાઈનની અંદર છે નાથ. હે નાથ. ખરેખર શું કહે છે? હે નાથ. નાથ એટલે કોને કહેવાય આપણે? નાથ એટલે માલિક. આપણે એમ કહીએ ને કે જે સર્વના માલિક જે છે, હે નાથ, જે તમે જગતના તમે ઈશ્વર છો એવા હે ઈશ્વર, હે નાથ. પ્રજાનાથમ. પ્રજાનાથમ એટલે પ્રજાઓના નાથ. બે વખત નાથ શબ્દ છે, બરાબર અર્થ સમજવો પડે. એકમાં નાથનો અર્થ થાય છે હે ઈશ્વર, હે ભગવાન, હે શિવજી, જે આખી સૃષ્ટિના નાથ છે, બરોબર છે. પરંતુ પ્રજાનાથમ એટલે જે પ્રજાનાથમ એટલે પ્રજાપતિ. પ્રજાપતિ કોણ હતા? બ્રહ્માજી, પ્રજાપતિ, બરાબર છે. પ્રજાનાથમ એ પ્રજાપતિએ શું કર્યું હતું? તો કે એમણે સર્જન કર્યું, સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. અચ્છા, અને આપણે આપણા ધર્મની અંદર
આપણા શાસ્ત્રની અંદર દરેકને આપણે દેવતા રૂપે જોઈએ છીએ. જેમ કે આપણે એમ કહીએ કે સૂર્ય, વૈજ્ઞાનિકોને કહે કે સૂર્ય શું છે? એક ધગધગતો ગોળો છે, બરાબર છે. આપણે શું કહીએ? સૂર્ય દેવતા છે. ચંદ્ર દેવતા છે. વાયુ આપણે નથી જોઈ શકતા, સૂર્ય ચંદ્ર તો જોઈ શકીએ છીએ, વાયુ જોઈ નથી શકતા, પણ આપણે શું કહીએ? વાયુ દેવતા. જળ વરુણ દેવતા, બધા દેવતાઓ છે. એમ દિવસ અને રાત્રિ એ પણ એનું પણ સર્જન થયું છે. એટલે આ જે બ્રહ્માજી છે એણે આ બધાનું સર્જન કર્યું. દિવસનું સર્જન કર્યું, રાત્રિનું સર્જન કર્યું. એમાં બ્રહ્માજીએ સંધ્યાનું સર્જન કર્યું. સંધ્યાનો સમય બહુ પવિત્ર સમય કહેવાય છે. તમે જોજો, અને એટલો આમ આનંદ સમય હોય કે આપણું મન ખુશ થઈ જાય. વહેલી સવારે એ પ્રાતઃ સંધ્યા અને સાંજની છે એ સાયમ સંધ્યા. તો એ સંધ્યાનો સમય એટલે પ્રાતઃ સંધ્યા, સાયમ સંધ્યા. એ સંધ્યાનું સર્જન બ્રહ્માજીએ કર્યું, બરાબર છે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલો આહલાદનો આપણે અનુભવ થાય છે. એને સૃષ્ટિની અંદર શું બતાવ્યું? કુમારી બતાવી. સંધ્યા એટલે બ્રહ્માજીએ સંધ્યાનું સર્જન કર્યું. માનસ પુત્રી છે એની, એટલે માનસ પુત્રી તરીકે. અને પછી આટલી સુંદર પુત્રીને જોઈને બ્રહ્માજી પોતે ભાન ભૂલી ગયા અને એની પાછળ દોડ્યા કે આને મારી પત્ની બનાવી લો એમ. એટલે એની પાછળ દોડ્યા એના ભોગ માટે થઈને. આવો તો કેવો અધર્મ કહેવાય. અને ભગવાન ક્યાંથી આવો અધર્મ સહન કરી શકે? એટલે એ દોડ્યા. તો પહેલા તો સ્વામ દુહિતરમ, પ્રસમ અભિકમ સ્વામ દુહિતરમ. સ્વામ એટલે પોતાની, દુહિતરમ એટલે પોતાની જ દીકરી, અને પોતાની દીકરીની પાછળ બ્રહ્માજી દોડ્યા. અચ્છા, આ તો અધર્મ કહેવાય. એટલે સૌથી પહેલા તો સંધ્યાએ શું કર્યું? એણે મૃગલીનું રૂપ લઈ લીધું અને ભાગી. બરોબર ને? મૃગલી હોય તો જરા ઝડપથી ભાગી શકે એમ. તો એણે મૃગલીનું રૂપ લીધું, તો બ્રહ્માજીએ મૃગનું રૂપ લીધું અને એની પાછળ દોડ્યા. ભગવાનથી આ સહન ના થયું. કેમ કે જે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય, યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવે તરો જનઃ સયદ પ્રમાણમ કૃતે લોકાસ્તદનું વર્તતે. જો શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે એનું આચરણ કરે, લોકો એનું અનુસરણ કરે, એટલે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હંમેશા ધર્મમય જ હોવી જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને પણ કહે છે કે તું શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છો. તારે ગીતાની અંદર કહે છે ભગવાન અર્જુનને કે તારે તારા ધર્મનું પાલન કરવાનું છે, યુદ્ધ કરવું એ તારો ધર્મ છે. અહીંયા બ્રહ્માજી પોતાની પુત્રીની પાછળ દોડે છે. એ જોઈને ભગવાન શું કરે છે? ભગવાનથી રહેવાતું નથી. અને ભગવાન પોતે હાથમાં ધનુષ બાણ લઈ અને એને સજા કરવા જાય છે. એટલે આપણે ધનુષપાણી, ભગવાનનું નામ છે ધનુષપાણી. જો ભગવાન જે છે એની પાછળ દોડે છે અને બાણ મારે છે. બાણ મારે છે અને બ્રહ્માજીએ જોયું કે શિવજીનું બાણ આવ્યું, શિવજીનું બાણ મને મારવા આવ્યું. એટલે બ્રહ્માજી ભાગ્યા, જુદા જુદા લોકમાં ગયા, દેવલોકમાં ગયા, બ્રહ્મલોક બધે ગયા. પણ એને તો ખબર હતી કે આ તો શિવજીનું બાણ છે, મને છોડશે નહીં, મને મારી નાખશે. એટલે એ ભયને કારણે ભાગે જ રહ્યા. અને શિવજીનું બાણ કેવું પાછું ખબર છે? એને મારે નહીં, એને ભગાડે જ રાખે. ભગાડે રાખેલો છે ને, ભય ઉત્પન્ન કરે છે. અને હંમેશા એવું છે કે માણસ ભય વગર છે ને ધર્મનું પાલન ના કરે. જો એને ભય બતાવવામાં આવે તો એ ધર્મમય જીવન જીવશે. એક જ ટ્રાફિક પોલીસ એ જો ત્યાં ચોકમાં ઊભી હોય તો પૂરું થઈ ગયું. બધા જ વાહનો બરાબર નિયમસર ચાલશે. પણ ભલે ગમે એટલા સિગ્નલ મૂક્યા હોય, સિગ્નલનું કોઈ એનું કોઈ ધ્યાન ન રાખે. રેડ સિગ્નલ હોય તો માણસ ભાગી જાય, જોવે નહીં કે ગ્રીન છે, યલો છે, રેડ છે. એને વાહન હલાવો, જોવે કે કોઈ પોલીસ છે નહીં. જો કોઈ પોલીસવાળા ઊભા હોય પૂરું તરત જ. કેમ? એને ભય છે. શેનો ભય છે? દંડનો ભય છે. કે જો હું નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીશ, જો હું ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીશ તો શું થશે? મને દંડ મળશે. હંમેશા રાજદંડ પણ તમે શબ્દ સાંભળો ત્યાંથી જ આવ્યો છે કે રાજા દંડ શા માટે કરે? કે જો દંડનો ભય ન બતાવે તો પ્રજા જે છે એ ધર્મમય જીવન જીવે છે. પ્રજા છે અધર્મ થઈ જાય. અને એટલા માટે દંડ તો હોવો જ જોઈએ. અહીંયા શિવજી પણ છે બ્રહ્માજીને દંડનો ભય બતાવે છે અને બ્રહ્માજી ભાગે છે. અને આજની તારીખમાં એવું કહે છે કે હજુ છે બ્રહ્માજી ભાગ્ય જ રાખે છે. તો આકાશની અંદર એણે મૃગ જે છે એ મૃગમાંથી પોતે નક્ષત્ર બની ગયા.
મૃગા નક્ષત્ર છે, નક્ષત્ર બની ગયા, તો ભગવાને પણ એની પાછળ બાણ છોડ્યું. આકાશની અંદર આ ઘટના આજે પણ હજુ પણ રાત્રે તમે જોશો તો એ બ્રહ્માજી છે એ મૃગ નક્ષત્ર છે અને એની પાછળ નીચે વ્યાધનો એક તારો છે અને તમે ઉપર જુઓ તો બાણ પણ છે. આ પ્રકારે આજની તારીખમાં પણ એ છે હજુ એની યાદ રૂપે. અચ્છા, તો આજની તારીખમાં બ્રહ્માજી ભાગ્ય રાખે એ બાણના ભયથી. એ વસ્તુ અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રજાનાથમ નાથમ પ્રસમ વિકમ પ્રજાનાથ. હે નાથ, હે નાથ, નાથ એટલે નિયામક. હે નિયામક પ્રભો, સ્વામ દુહિતરમ, પોતાની જ કન્યા, પોતાની જ દીકરી, બરાબર છે, એને સ્વામ દુહિતરમ પ્રસભમ એટલે પરાણે એની પાછળ દોડ્યા. અભિકમ, અભિકમ એટલે કેવી રીતે? તો કે છે કામાવિષ્ટ થઈને એની પાછળ દોડ્યા. અચ્છા, અને કેવી રીતે? તો કે છે રોહિત ભૂતામ. રોહિત ભૂતામ એટલે રોહિત ભૂતામ. રોહિત ભૂતામ એટલે મૃગલીનું જેને રૂપ ધારણ કરેલું હતું એવી ઋષ્યસ્ય વપુષા, ઋષ્યસ્ય વપુષા રીરમયીષુ, રીરમયીષુમ ઋષ્યસ્ય વપુષા. ઋષ્યસ્ય એટલે મૃગ, મૃગના શરીરથી. એટલે બ્રહ્માજી મૃગનું શરીર લઈને એની પાછળ દોડ્યા હતા. ત્યારે ધનુષ્પાણેર યાતમ, યાતમ એટલે હાથમાં, યાતમ એટલે લઈ લીધું. ધનુષ્પાણે, હાથમાં ધનુષ લઈને ભગવાને શું કહ્યું? એની પાછળ ગયા. ક્યાં? બ્રહ્માજી તો બધે ભાગ્યા. ક્યાં ભાગ્યા? તો કે છે ત્રસંતમ તેજ્યાપી, એ દિવમપી, દિવમ, દિવમ એટલે સ્વર્ગ, દિવમપી એને એવા ત્રાસી ગયા, સ્વર્ગમાં પણ એને સ્થિરતા ન મળી. ઓલું બાણ જે છે એનો પીછો કરતું જ રહ્યું, છેક સુધી પીછો કરતું રહ્યું. અચ્છા, અને એવા ભયને કારણે એને કેવો ભય થયો? કેવો ભય થયો? જેમ માણસને ક્યારેક એવો ભય લાગે ને, એમ લાગે ઓહો મરી ગયો, કંઈક એવી ઘટના બને, માણસ આખું બધું બંધ કરીને બેસી જાય કે જાણે હકીકતે એ માણસ પોતે મરી ગયો હોય. ખરેખર મરી ન ગયો હોય પણ જાણે કે અનુભવ થાય એમ કે હું મરી ગયો, મરી ના ગયો હોય, પણ એવી કંઈક ઘટના બની હોય અને માંડ બચી જાય ત્યારે હા હું બચી ગયો, પણ હકીકતે એને એ મરી ના ગયો હોય પણ જાણે કે એને મરી ગયો એવું લાગે. એમ અહીંયા પણ બ્રહ્માજીને બાણ છે મારતું નથી, પરંતુ એને મોતનો ભય એવો દેખાડે છે કે સતત ત્રસંતમ, અત્યંત ત્રાસી જાય છે. બરાબર છે? અને આવા અદ્યપી ત્રસંતમ તે અદ્યપી ત્યજતી ન, અદ્યપી આજે પણ એને છોડતું નથી બાણ. એ બાણ એની પાછળ પાછળ આજે પણ જાય છે. ન મૃગવ્યા ધરબસ, હા, એ પારધીનો જેવો જે વેગ જે છે એ આજે પણ એનો પીછો કરી રહ્યું છે. અચ્છા, માટે હંમેશા દરેક વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના જે ધર્મ હોય એ ધર્મ અનુસાર જીવવું જોઈએ. અથવા તો આ સંધ્યા જે છે એ કોનું સર્જન છે? બ્રહ્માજીનું સર્જન છે. એની માનસ પુત્રી છે, એ પોતાના સંકલ્પથી સંધ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે. એમ આ જગતની અંદર કવિઓ છે, લેખકો છે, શિલ્પીકારો છે, આ બધા કંઈક ને કંઈક સર્જન કરે છે. અને સર્જન કરી અને જો એની ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી દે કે આ તો મારું સર્જન છે, એ શું છે? અહીંયા આ શ્લોક દ્વારા એ સૂચિત થાય છે. કેમ જેમ બ્રહ્માજી સર્જન કરે છે એમાં શિલ્પીઓ, કલાકારો બધા જે છે, લેખકો, કવિઓ, બધું કંઈક ને કંઈક સર્જન કરે. કોઈ કવિ છે, કોઈ સરસ મજાની કવિતાનું સર્જન કરી દે તો એમ કે આ તો મારું સર્જન છે. હા, ભગવાન કહે છે મારું સર્જન છે ને એ શું થયું? એ એનામાં અભિપ્રાય, એ ભગવાન એ સહન ના કરી શકે. એટલે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાનું સર્જન એ ખરેખર એનું સર્જન નથી, અંતે તો ઈશ્વરનું જ સર્જન છે. આપણામાં એવી કઈ તાકાત છે ખરેખર જોઈએ તો કે આપણે કંઈ કરી શકીએ? કોઈ આપણી એવી તાકાત નથી કે આપણે કંઈ કરી શકીએ. જે કંઈ છે એ બધું ઈશ્વર દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણામાં જાતે શ્વાસ લેવાની પણ તાકાત નથી. ઈશ્વર જ્યારે ઓક્સિજન વાયુ વાતાવરણમાં પૂરો પાડે છે ત્યારે આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, તો આપણે વહેલા મરી જઈએ. ભગવાન બધું આપણને પૂરું પાડે છે, વાતાવરણમાં ઓક્સિજન વાયુ પૂરો પાડે છે,
પ્રકાશ પૂરો પાડે છે, આપણા જીવવા માટે પાણી પૂરું, બધું ઈશ્વર આપણા જીવન માટે પૂરું પાડે છે. અને પછી આપણે કંઈ બનાવી કંઈક આ તો મારું સર્જન છે, એ સર્જનની સ્ફૂર્ણા પણ ઈશ્વર જ આપે છે. એ સર્જનની સ્ફૂર્ણા પણ ઈશ્વર જ આપે છે. અને છતાંય જો માણસ પછી એવું કહી દે કે આ મારું સર્જન છે, તો એ વ્યક્તિનો અહંકાર છે. અને એ અહંકારનો નાશ કરવા માટે ભગવાન ભય દેખાડે છે. શેનો ભય છે ખબર છે? એ અભિમાન જ્યારે માણસના જીવનમાં આવી જાય ને, પછી એની પડતી શરૂ થઈ જાય. કેમ? હવે એની સર્જન કરવાની શક્તિ ખલાસ થઈ જશે, કેમ કે એના જીવનમાં અભિમાન આવી ગયું. તો એ વસ્તુ ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે કે આપણું પણ કંઈ સર્જન હોય તો ઈશ્વરનું જ સર્જન છે. એની પાછળ પડવાની જરૂર નથી કે મારું સર્જન છે. અને લોકો બધા એને ઇનામો આપે ત્યારે એવું માનીને ફૂલાઈ ન જવું કે જો આ મેં કર્યું ને એટલે મને મળ્યું. સરસ સ્વામી દયાનંદજી આ છેલ્લી વાર્તા કહેલી, તમને વાત કરેલી. સ્વામી દયાનંદજીએ છેલ્લે ઉપદેશ આપ્યો, સત્સંગ ચાલતો હતો, એનું છેલ્લું જ આ પ્રવચન, છેલ્લા પ્રવચનની અંદર સ્વામીજી આ વસ્તુ કહેલી. શું કહ્યું હતું? એક શિલ્પકાર જે છે એ શિલ્પ બનાવતો હોય છે. એમાં એને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ આવ્યું, મને લેવા યમરાજ આવવાના છે, અને મોત તો કોઈને ગમે નહીં. એટલે એને ખબર, કોઈ જ્યોતિષે કહ્યું એને કે ભાઈ આ આવતે વર્ષે તારું મૃત્યુ છે, હવે 1 વર્ષ જીવવાનું, તારે જીવી લે, જેટલું જે કંઈ કરવું હોય કરી નાખ. પણ એને તારીખ ને બધો સમય આપી દીધો, આ સમય તારું મૃત્યુ છે. શિલ્પીએ એના જેવા જ 9 પૂતળા બનાવ્યા, અસલ એના જેવા જ. અને પછી એને ખબર હતી કે જ્યારે સમય આવશે ત્યારે યમના દૂતો આવશે લેવા. એટલે એને શું કર્યું, જે સમય ગયો ને ત્યારે 9 પૂતળાની બાજુમાં પોતે સૂઈ ગયો. 9 પૂતળાને સુવડાવી દીધા, એની બાજુમાં પોતે સૂઈ ગયો. યમના દૂતો આવ્યા અને એમની પાસે બહુ સમય ન હોય. યમના દૂતોને સમયસર કામ કરવાનું હોય. એનો સમય આવે ને તરત જ એના પ્રાણ લઈને એને જતું રહેવાનું. જો સમય જતો રહ્યો તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ ઊભો થઈ જાય. એટલે યમના દૂતો આવ્યા એના પ્રાણ લેવા. એણે જોયું તો પેલા શિલ્પ બધા એક સરખા જ દેખાય. હવે આમાંથી કોનો પ્રાણ લેવો ને કોનો ન લેવો, કારણ કે આમાંથી લઈને જઈને ત્યાં પહોંચે ખબર પડે કે અરે આ તો પૂતળું છે. હવે કોનો પ્રાણ લેવો કે એને ખબર નહોતી પડતી, મૂંઝાઈ ગયા. અને સમય જતો રહેશે એવી બીક લાગી, એટલે તરત જ એ લોકો જલ્દી ગયા યમરાજા પાસે, બધી વાત કરી કે આમાં શિલ્પકારે એવા 9 પૂતળા બનાવ્યા છે ને એમાંથી ઓરિજિનલને અમે ઓળખી નથી શકતા, શેમાંથી અમારે પ્રાણ લેવા? યમરાજા આવ્યા. યમરાજાને તો આવા ઘણા અનુભવ થયા હોય ને, એટલે તો અનુભવી હતા, વર્ષોનો એને અનુભવ, શું કરવું એને ખબર હોય. તરત જ વખાણ કર્યા, આહ કેવો શિલ્પકાર હશે કે જેણે આ 9-10 પૂતળા બનાવ્યા. એવા છે એક સરખા કે આમ કે એમ 10-10માં ક્યાંય ફેર નથી. ખરેખર મારે તો આને ઇનામ આપવું છે. બોલો કે હું જ છું, મેં જ કર્યું છે. હા, આ જાઓ આ જાઓ. સ્વામી દયાનંદજી છેલ્લે આ જ શબ્દ બોલ્યા હતા, આ જાઓ આ જાઓ. એ માણસનો જે અહંકાર જે છે, મેં કર્યું છે, યસ આ જાઓ. એમ જો કોઈને પણ પોતાની વસ્તુ પ્રત્યે અભિમાન અહંકાર આવે તો ભગવાન શું કહે? આ જાઓ આ જાઓ. અર્થાત એ હવે પછી એની શક્તિ જે છે કુંઠિત થઈ જતી હોય છે. અચ્છા, ત્યાર પછીનો શ્લોક છે, જો ત્રેવીસમો શ્લોક. સ્વલાવણ્યા શંસા સ્વલાવણ્યા શંસા ધૃતધનુષમન્નાય તૃણવત ધૃતધનુષમહ્નાય તૃણવત પુરઃ પ્લુષ્ટં દ્રષ્ટ્વા પુરઃ પ્લુષ્ટં દ્રષ્ટ્વા
પુરમથન પુષ્પાયુધમપી પુરમથન પુષ્પાયુધમપી યદિ ત્રૈણમ દેવી યદિ ત્રૈણમ દેવી યમનિરત દેહાર્ધ ઘટનાથ યમનિરત દેહાર્ધ ઘટનાથ અવૈતિ ત્વામ મદ્ધા અવૈતિ ત્વામ મદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ. બીજી લાઈનમાં ભગવાનનું સંબોધન છે પુરમથન. અહીંયા ભગવાનનું એક વિશિષ્ટ સંબોધન છે પુરમથન. પુર એટલે શરીર, નગરી, અને મથન એનું મથન કરનાર. આગળ આપણે જોઈ હતી વાર્તા કે ત્રિપુરહર, એ ત્રિપુરહર ભગવાનનું નામ છે. પુરમથન એનો અર્થ પણ ત્રિપુરહર જ છે, જેણે ત્રણ પુરીનું મથન કરનાર છે, ત્રણ પુરનું હરણ કરનાર છે, એ ત્રણ પુર ઉપર જેનું નિયંત્ર છે એવા પુરમથન. આધ્યાત્મિક અર્થમાં એવું લઈ શકાય છે, પુરમથન એટલે ત્રણ પુરી. પુરી એટલે નગરી, નગરી એટલે શરીર, શરીરને પણ નગર કહેવામાં આવે છે. પુરમથન એટલે ત્રણ નગરીનું મથન કરનાર, અર્થાત એ ત્રણેય નગરીથી જે ઉપરત જે છે એ કોણ છે? તો કે છે પરમાત્મા છે. પુરમથન ત્રણ નગરી એટલે ત્રણ શરીર. કયા કયા ત્રણ શરીર? સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર. આ ત્રણેય શરીરનું મથન કરનાર એવા હે પરમાત્મા કેવા છે? શું કે છે? સ્વલાવણ્ય શંસા. સ્વલાવણ્ય, સ્વલાવણ્ય એટલે પોતાનું જે શરીરનું જે છે સુંદરતા જે છે, સ્વલાવણ્ય પોતાના શરીરની સુંદરતા જેમાં હતી એવા પાર્વતી દેવી જે છે એણે જોયું. પાર્વતી દેવીએ શું જોયું? એણે જોયું કે ભગવાને આંખ ખોલી. પેલા કામદેવે ભગવાનને બાણ માર્યું, ભગવાન સમાધિમાં બેઠા હતા અને કામદેવે બાણ માર્યું, ભગવાને આંખ ખોલી, અને ખોલવાની સાથે શું થઈ ગયું? પેલા કામદેવને બળીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. એટલે શું છે? ધૃત ધનુષ મન્નાય તૃણવત. ધૃત ધનુષમ, ધૃત ધનુષમ જેના હાથમાં ધનુષ્ય હોય. કોણ છે? જેના હાથમાં ધૃત ધનુષ્ય એટલે કામદેવ. એને અન્નાય તૃણવત. તૃણવત એટલે એક તણખલાની માફક. શું કર્યું? તણખલાની માફક શીઘ્ર, અન્નાય તાત્કાલિક, શીઘ્ર, ક્ષણમાં શું કર્યું? એને પુરઃ પ્લુષ્ટમ. પુરઃ એટલે એની સામે જ, એની સામે જ એક ક્ષણમાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. કોને? કામદેવને. બરાબર છે? પણ એની બાજુમાં માતાજી ઊભા હતા, પણ એ બળીને ભસ્મ ન થઈ ગયા. જ્યારે કામદેવ બાણ મારે છે ત્યારે દેવી બાજુમાં જ ઊભા હતા. ખરેખર કામદેવની ઈચ્છા એ જ હતી કે હું બાણ મારું, ભગવાન આંખ ખોલે અને સામે દેવી ઊભા હોય એટલે ભગવાન જે કેવા થઈ જાય? કામાવિષ્ટ થઈ જાય અને એની સમાધિ છોડી અને ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કરે. એવી એની ઈચ્છા હતી. એની પાછળની મુખ્ય કારણ તો એ હતું કે ભગવાન ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશે, એમનો બાળક થાય અને એ બાળક રાક્ષસને મારવાનો છે એવું બ્રહ્માજીએ કહ્યું હતું. એટલે કે શિવજીનો જે પ્રથમ પુત્ર જે છે, જે કાર્તિકેય જન્મશે, એ આ રાક્ષસને મારશે. તો એ રાક્ષસને ક્યાંથી મારી છે? કે ભગવાન તો સમાધિમાં બેઠા હતા એટલે જગાડવા પડે. એટલે કામદેવને મોકલો, સાથે પાર્વતીજી ગયા અને એ કામદેવ જગાડે છે ભગવાનને, તો એક ક્ષણમાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે કામદેવને. પાર્વતી બાજુમાં જ હતા, એમને કાંઈ ન કહ્યું. અચ્છા, તો એ જે છે એ કેવા છે? હે પુરમથન પુષ્પાયુધમ.
જે આયુધ જે છે, કામદેવ પાસે કેવું આયુધ હોય છે? પુષ્પાયુધમ, પુષ્પ આયુધ. કામદેવનું બાણ જે છે, ધનુષ કેવું હોય છે? પુષ્પનું બનેલું હોય છે. અચ્છા, આવા પુષ્પ યુધમ કામદેવને અપી યદિ સ્ત્રૈણમ દેવી નિરત દેહાર્થ ઘટના. યદિ સ્ત્રૈણમ દેવી એટલે આમાં વચ્ચે વાર્તા આવે છે, આપણે જોઈએ. એ શું થાય છે? કામદેવને તો બાળી નાખ્યો. પાર્વતીજી હતા તો ભગવાને કામદેવને બાળી નાખ્યો, પાછા સમાધિમાં બેસી ગયા. હકીકતે જે મુખ્ય કાર્ય શું હતું કે કામદેવ ભગવાનને બાણ મારે, ભગવાન આંખ ખોલે, પાર્વતીજી એ કામાવિષ્ટ થઈ જાય ને એની સાથે લગ્ન કરી લે, ગૃહસ્થ આશ્રમ માંડે. પણ ભગવાને શું કર્યું? આંખ ખોલીને કામદેવને બાળીને પાછા સમાધિમાં બેસી ગયા. એટલે જે મુખ્ય કાર્ય થવું જોઈએ એ થયું નહીં. પાર્વતી ત્યાં જ હતા. એટલે પાર્વતી દેવીએ શું કર્યું? તપશ્ચર્યા કરી, ખૂબ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી. એટલી બધી તપશ્ચર્યા કરી કે એમણે ખાવા પીવાનું છોડી દીધું. શરૂઆતમાં થોડું કંઈ ખાતા હતા, બરોબર છે. ત્યાર પછી એવું કહેવાય છે કે પાંદડા ખાઈને જીવતા હતા પાર્વતી દેવી. એવી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી અને પછી પાંદડા ખાવાનું છોડી દીધું. અપર્ણા એનું નામ એની પરથી અપર્ણા પડ્યું. જેમણે પાંદડા ખાવાનું પછી છોડી દીધું. એવી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી અને પછી શિવજી જાગ્યા. પછી જેમ કહેવાય ને કે ભગવાનને એમ થયું કે ચાલો હવે આ દેવીની તપશ્ચર્યા ખૂબ થઈ છે, હવે મારે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એટલે ભગવાન શું કરે છે? એને પોતાનું એનો સ્વીકાર કરે છે અને પોતાનું અર્ધું અંગ બનાવી દે છે. વામ વિભાગે ગિરિજા, તો પોતાનું અર્ધું અંગ છે એ પાર્વતીજીનું થઈ જાય છે. અચ્છા, અર્થાત ભગવાને પાર્વતીનો સ્વીકાર કર્યો. હવે પાર્વતી એટલે દેવી, અને આમ તો દેવી એટલે આપણે માયાદેવી કહીએ. હવે માયાદેવીને જો એવું અભિમાન આવી જાય, શું અભિમાન આવી જાય કે જોયું ને ભગવાને મારી સાથે લગ્ન કર્યા ને, બરાબર. ભગવાને લગ્ન છે ને શા માટે પાર્વતીનો સ્વીકાર કર્યો? એમની તપશ્ચર્યાથી, કરુણાથી પ્રેરાઈને એને તપશ્ચર્યા કરી અને ભગવાને દયા કરુણાથી પ્રેરાઈને એનો સ્વીકાર કર્યો. તો ક્યારેય પણ ભગવાન કોઈનો સ્વીકાર કરે એનો અર્થ એવો નથી કે ભગવાન નબળા પડી ગયા, ભગવાન કામાવિષ્ટ થઈ ગયા, કે ભગવાનની અંદર કંઈ ક્ષોભ ઉત્પન્ન થયો, કે ઈશ્વર એના ઈશ્વરત્વમાંથી ચલિત થઈ ગયા. એમ ભગવાનને કોઈ ચલિત કરી શકે? ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? પ્રજહાત યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટઃ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તોચ્યતે. જે ભગવાન તો પોતે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, એનામાં કોઈ પણ પ્રકારની કામના હોતી નથી. એટલા માટે જેવું કે ભગવાન, આની પહેલાં આપણે જોયું હતું આમાં જ શું જોયું હતું આપણે કે જ્યારે ભગવાન છે પેલા ત્રિપુરાસુરનો નાશ કરવો હતો તો ભગવાને શું કર્યું કે બધાને બોલાવ્યા. સૂર્યચંદ્ર છે એના રથના પૈડા થયા અને રથ બનાવ્યો અને વિષ્ણુ ભગવાન આવ્યા અને બધાને કંઈક ને કંઈક રીતે ઉપયોગમાં લીધા. ભગવાનને રાક્ષસ મારવા માટે ખરેખર આવું કંઈ કરવું પડે? ભગવાનને કાંઈ ના કરવું પડે, પણ છતાંય ભગવાને શું કર્યું? એ લોકોને એ લીધા. એટલે જો કોઈ એમ કે, દેવતાઓ કદાચ એમ કે જોયું ને આ ત્રિપુરને મારવા માટે ભગવાને અમારી મદદ લેવી પડી હતી, તો એ શું છે? એ લોકોનું ખોટું માનવું છે. એમાં અહીંયા દેવી જે છે એ દેવી પણ જો એવું માને કે ભગવાનને મેં વશમાં કરી લીધા, ભગવાન મારા વશમાં આવી ગયા, તો એ શું છે? તો કહે છે કે એ શું છે? એની અણસમજ છે. અહીંયા દેવી જે છે એટલે અહીંયા શું કહે છે? યુવતયઃ મુગ્ધા. યુવતયઃ સ્ત્રીઓ જે કેવી છે? મુગ્ધા હોય છે. મુગ્ધા હોય છે એટલે શું? અણસમજુ હોય છે. એ સમજતી નથી કે ભગવાન જે છે કંઈ એનાથી ચલિત થઈ ગયા છે, ભગવાનને એની સાથે કંઈ લગ્ન કરવા પડ્યા, પરાણે ગ્રહસ્થ આશ્રમ માંડવો પડ્યો, એવું છે? ના, એવું નથી. તો ભગવાન એની તપશ્ચર્યા જોઈએ કે આણે આટલી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી છે, હવે મારે એનો સ્વીકાર. એની પર કરુણા, દયાથી પ્રેરાઈને ભગવાને એનો સ્વીકાર કર્યો છે. એમ ઘણી વખત આ મહાત્માઓ પણ એવા હોય છે, ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ ઉપર દયા કરુણાથી પ્રેરાઈને એનો સ્વીકાર કરે, એનો અર્થ એવો નથી કે એનાથી ખુશ છે. સ્વામીજી માટે આવું ઘણું વાર થતું. સ્વામીજી ક્યાંય ગયા હોય ને પછી લોકો એને આગ્રહ કરે ખાવાનો, સ્વામીજી આ ખાવ બહુ સરસ છે, આ ખાવ બહુ સરસ, સ્વામીજી આ બહુ સરસ બનાવ્યું છે, ખાસ મેં તમારા માટે બનાવ્યું છે, ખાસ મારા માટે બનાવ્યું છે. એટલે સ્વામીજી થોડુંક ખાય, પછી એને ડબલ ઇન્સ્યુલિન લેવા પડે. ડબલ ઇન્સ્યુલિન. એને ખબર છે
કે આ મને તકલીફ કરે એમ છે, પણ છતાંય સામેની વ્યક્તિ જે એની પ્રત્યે કરુણાથી દયાથી પ્રેરાય ને એને એમ થાય કે સામેની વ્યક્તિએ મારા માટે આટલું કર્યું, ચાલો એનો સ્વીકાર કરું. એનો અર્થ એવો નથી કે સ્વામીજીને જરૂર હતી એની, હા સ્વામીજી જોઈ જોતું હતું એટલે એને લીધું, એમ નથી. અમારે ખરેખર અમારે કોર્સમાં જે એક બેન હતા, કોઈમ્બતુરના જ હતા, અને એમના બા છે એ ગામમાં રહેતા હતા ને પોતે કોર્સમાં હતા, એટલે કે મોટી ઉંમરના બા હતા, એટલે ક્યારેક એ પોતે ઘરે બાને મળવા પણ જતા. ઘરમાં એ 2-3 બહેનો સિવાય કોઈ હતું નહીં, કોઈ પુરુષ હતું જ નહીં. પછી સ્વામીજી કંઈક બહારગામ જવાના હશે ને કોઈમ્બતુર આવવાના હતા, એણે કહ્યું સ્વામીજી મારા ઘરે આવશો? હા આવીશ. એટલે બેન ગયા ને પછી સ્વામીજી માટે ચા બનાવી. સ્વામીજી ચા પીધી ને પછી છેલ્લે કંઈક જરાક વધી હશે એટલે એને પ્રસાદી રૂપે એમ થયું કે જરાક હું સ્વામીજીની પ્રસાદી લઉં. તો પ્રસાદી ત્યારે એને ખરીદી કરે આ તો આટલી કડવી, મેં સ્વામીજી માટે આવી ચા બનાવી, સ્વામીજી પી ગયા. ત્યારે એને ખબર નથી કે સ્વામીજી જે પી રહ્યા છે એ શું પી રહ્યા છે. અમે લઈ લીધું કે નહીં મારા માટે બને, ઓકે કઈ વાંધો નહીં. કડવી ચા હતી તોય સ્વામીજી પી ગયા. ત્યારે એને ખબર પડી કે સ્વામીજી કેવા છે એમ. એને એના વિશેની થોડીક વધારે એનામાં ભાવના ઉત્પન્ન થઈ કે સ્વામીજી કેવું એનો દૃષ્ટિકોણ કેવો હોય છે. એટલે મહાત્માઓ જે છે એ દાદા, સિમ્પલ આપણે એક વાત કરીએ કે ઘરની અંદર પણ નાનું બાળક હોય અને એનો પૌત્ર હોય નાનકડો હોય કે દાદા દાદા કરતો આવે તો એને કંઈક મમ્મીએ કે પપ્પાએ કોઈ ચોકલેટ આપી હોય મોટી બધી, આ કે દાદા તમે ચોકલેટ ખાઓ, તો દાદાને બિચારાને કદાચ ડાયાબિટીસ હોઈ શકે, દાદા ચોકલેટ ખાય કદાચ પેલા ના પડે ના મારે નથી ખાવી, તું ખા. નહીં દાદા તમારે થોડીક તો ખાવી જ પડશે. બિચારો પ્રેમથી આપે એટલે દાદા ચોકલેટ ખાય. એનો અર્થ એવો નથી કે દાદાને ચોકલેટમાં રસ છે. જે ઘરમાં ઝઘડા થતા હોય એમાં પેલી એની પુત્રવધુ કે જો જરાય શરમાય છે, ચોકલેટ ખાય છે, નાના બાળકની ચોકલેટ ખવાય? એ શરમાતા નથી, એમાં એને નથી, એને બાળકને ખુશ કરવા માટે ચોકલેટ ખાય છે, નહીં કે એને ચોકલેટ ખાવામાં રસ છે. પણ જેને ઊંધું લેવું હોય એ શું કરે, એ ઊંધું જ લે છે કે જો નાના બાળકની ચોકલેટ ખાઈ જાય. ઘરે એના પતિને હું ફરિયાદ કરે, આ બાળકને મેં ચોકલેટ આપી તો તમારા બાપુજી ચોકલેટ ખાઈ ગયા એની. લે છોકરો એમ કે બાપુજી તમને ખબર નથી પડતી, નાનકડા છોકરાની ચોકલેટ તમે ખાઈ જાઓ છો. કદાચ છોકરાને એવું લાગે કે મારા બાપુજી ચોકલેટ ખાઈ જાય મેં છોકરાને આપીને. એવું નથી. એ દાદાને બાળક આટલો આગ્રહ કરે છે એટલે પ્રેમથી લે છે ચોકલેટ. ખરેખર એને ચોકલેટ ખાવામાં કંઈ રસ નથી. એવું જ અહીંયા કંઈક છે. જે ઈશ્વર છે, જગત નિયંતા છે, જે સર્વનું સર્જન કરી શકે છે, જે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે, જેને આ આખા જગતનું સર્જન કરનાર પોતે છે, અને એને કઈ વસ્તુમાં રસ છે, એને કઈ વસ્તુ મેળવીને પોતે સુખી થશે, કોઈ વસ્તુમાં એને રસ નથી હોતો. એ તો સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. પણ છતાંય જો યદિ ત્રૈણમ દેવી યમનિરત દેહાર્થ ઘટના, જો કોઈ ભગવાનને એમ માને કે આ તો સ્ત્રી લંપટ છે, કેમ પાર્વતીજીનો સ્વીકાર કરી લીધો, પોતાનું અડધું અંગ બનાવી દીધું કે આ તો સ્ત્રી લંપટ છે, એવું જો કોઈ કહે તો એ શું છે, એ અયોગ્ય છે. આ યોગ્ય નથી. કેમ? ભગવાન એની ઉપર દયા કે કરુણાથી પ્રેરાઈને એનો સ્વીકાર કર્યો છે, નહીં કે ભગવાનને એવા કોઈ ભોગમાં રસ છે. યદિ સ્ત્રૈણમ દેવી યમનિરત દેહાર્થ ઘટના અવૈતી ત્વામ બધા અવૈતી. હે વરદ, તમે તો વરદાન આપનાર છો, તમે તો બીજાને વરદાન આપો છો, તો છતાંય તમે શું કર્યું? યમનિરત દેહાર્થ ઘટના. યમનિરત, તમે તો કેવા છો? યમનિરત, યમ વગેરે જેમાં એમાં તમે સ્થિત છો. યમ, નિયમ, આસન, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, જે અષ્ટાંગ યોગ જે છે એમાં તમે સ્થિત થયેલા છો, એવા તમે જો યમ નિરત. અને એવા તમે કંઈ સ્ત્રીની પાછળ પડો એવું જો તમને કોઈ કહે તો એ શું છે? અયોગ્ય છે. અને કદાચ પાર્વતી પણ કદાચ જો એવું માને, દેવી પણ કદાચ એવું માને તો શું કહેવાય? તો કહે છે કે યુવતય મુગ્ધા. એ તો ખરેખર આ જે છે એ યુવતી શું છે? એ કહે છે અણસમજુ છે. એમ આ જગતની અંદર પણ આવું જ છે કે ક્યારેય આપણે જોઈએ તો એની પર શંકા કરવા કરતાં આપણે શું કરવું? સ્વામીજી હોય તો સ્વામીજી તો આવું બધું ઘણું આવતું હોય એટલે કોઈ કે ના સ્વામીજીને જોઈ લીધું, સ્વામીજીને ક્યાંય રસ નથી.
એ તો પેલી વ્યક્તિને સંતોષ આપવા ખાતર પછી તો એને દવા લેવી પડશે. કે સ્વામીજી મને બીજા અમારા સ્વામીજીઓ હતા, એમણે પણ આવા 2-3 પ્રસંગો મને કહ્યા છે. તો હવે અત્યારે પ્રસંગો નહીં કહું, તો ટૂંકમાં કહેવાનો આશય એ છે કે આવા મહાત્માઓ હોય, એવા મહાત્માઓ બહારથી ક્યારેક આપણને એવા લાગતું હોય કે એ લોકો આવું કંઈક ખાય છે કે એમને કંઈક આવા ભોગમાં રસ છે, એમાં ખરેખર એને રસ નથી હોતો. એ કોઈને સંતોષ આપવા ખાતર, કોઈને કરુણા કે દયાથી પ્રેરાઈને કોઈ વ્યક્તિને સંતોષ આપવા ખાતર એ કંઈ લેતા હોય છે, બાકી ખરેખર એમાં કોઈને રસ નથી હોતો. અચ્છા, પાંચ મિનિટ છે હજુ. જોઈ લઈ 24મો શ્લોક. જુઓ 24મો શ્લોક. સ્મશાનેશ્વા ક્રીડા સ્મશાનેશ્વા ક્રીડા સ્મરહર પિશાચા સહચરાઃ સ્મરહર પિશાચા સહચરાઃ चिताभस्मालेपः चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटी परिकरः स्त्रगपि नृकरोटी परिकरः अमंगल्यं शीलम् अमंगल्यं शीलम् तव भवतु नामैवमखिलम् तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणाम् तथापि स्मर्तॄणाम् वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि આ શ્લોકની અંદર ભગવાનનું પાસે જે કંઈ છે ને બધું અમંગળ છે. ક્યાં રહે છે? સ્મશાન. સ્મશાનમાં રહેવું એ કંઈ સારું કહેવાય? ન કહેવાય. એ જગ્યા કેવી છે? અપવિત્ર જગ્યા છે, અમંગલ જગ્યા છે. સ્મશાને શું? આ ક્રીડા. અચ્છા, એના સગાવાલા કોણ છે? સ્મરહર પિશાચા સહચરાઃ. પિશાચાઃ સહચરાઃ. સહચરાઃ એની સાથે રહેનારા બધા કોણ છે? બંધુઓ. બધા બાંધવો કોણ છે? તો કે છે પિશાચા. પિશાચા એટલે શું? જે લોકો માંસ ખાઈને જીવતા હોય છે, પિશાચ કહેવાય. બધા પિશાચાઃ સહચરાઃ. આપણે જોઈએ પછી ભસ્માલેપઃ ત્રિગન રોટી પરિકરઃ. શરીર ઉપર ભગવાન કેવું પરફ્યુમ છાંટો છો? તો કે ભસ્મ લગાવેલી છે. ચિતા ભસ્મ. એની ભસ્મ પાછી કેવી? ચિતા ભસ્માલેપઃ. ચિતાની ભસ્મ લગાવેલી છે. સ્ત્રગપૈ નૃકરોટી પરિકરઃ. નૃકરોટી પરિકરઃ. સ્ત્રગ એટલે માળા. ભગવાન તમે માળા કઈ ધારણ કરો છો? નૃકરોટી પરિકરઃ. નૃ એટલે માણસ. મનુષ્યની ખોપરીની માળા તમે પહેરો છો. અચ્છા, અને આ બધું કેવું છે? અમંગલ્યમ શીલમ. તમારું બધું જ ચરિત્ર જે છે એ બધું કેવું છે? અમંગલ છે. મને પૂછે ને કે ભાઈ આ ભાઈ પેલા છોકરી માટે જોવા ગયા હોય તો કે આ ભાઈ કરે છે શું?
કંઈ કમાઈ છે, આવક છે, તો કંઈક એવું છે ને કે માણસ રોજ જીતી તો ન શકે ને, એટલે કે રોજ જીતી ન શકે એટલે જુગારી છે. ના ના ના, જુગારી નથી, એ તો લગ્ન થઈ જશે પછી કામ ધંધે લાગી જ જશે, એટલે એક નક્કી થઈ ગયું જુગારી. તો કે જુગારી છે, તો કે ના ના જુગારી નથી, પણ એક વખત એવું છે ને કે માણસ દારૂ પી લે ને પછી એની ખબર ના પડે, પરાણે તો પકડી બેસાડી દે. એટલે એના વખાણ, આ બધું એનું શીલ છે, ચરિત્ર છે એનું, કે એટલે છોકરી દેવી કે એનો પ્રશ્ન છે, એટલે કે છે કે તો એ દારૂ પીએ છે. અરે નહીં, દારૂ તો કોઈ પરાણે પીવડાવી દે છે, બાકી તમે એક વખત એની સાથે લગ્ન કરી દેશો ને, તમારી દીકરીના લગ્ન થઈ જશે ને પછી દારૂવાળું બધું છોડી દેશે, અને એક વખત લગ્ન થઈ જશે ને પછી ઓલા મુંબઈના ડાન્સ બારમાં જવાનું બંધ કરી દેશે. કે ડાન્સ બારમાં જાય છે. અરે કે એમાં શું હતું, રાજા મહારાજાઓ બધા ડાન્સ જોતા હતા, એમાં જોયે તો કંઈ ખોટું નથી. વાહ, કે તમારા રાજા મહારાજા જેવા તમારા ભાઈ છે, એનું કુળ કયું છે, બસ કે કુળની ખબર પડી થઈ જાય એટલે અમે તત્કાલિક તમને જાણ કરી દઈશું, લગ્ન પાકા થઈ ગયા. કઈ માં પોતાની દીકરીને, એમાં આ ભગવાન જે છે, આ ભગવાનનું શીલ કેવું છે, એક આવું જ છે. એનું પૂછ્યું કે તમારું ગોત્ર કયું, તો ભગવાન નહીં જા, કોઈ ગોત્ર નથી, બરોબર. પછી શું કહે છે, ક્યાં રહીએ છે, એમનું ઘર કેવું છે, બંગલો કેવો છે, તો કે સ્મશાન સ્વા ક્રીડા, સ્મશાનમાં ક્રીડા કરે છે, ત્યાં રહેનારા. પિશાચા સહચરાહા, માણસ ભલે ગમે એવો હોય, કદાચ ક્યાંક ખરાબ જગ્યામાં માણસ રહેતો હોય, પણ એની સોબત કોની સાથે છે, જો સારા માણસની સોબત હોય ને તો કંઈ ચિંતા ના કરવી. પણ આ કોની સોબત છે, પિશાચા સહચરાહા, પિશાચો છે. પછી કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો કદાચ માણસ જ્યાં રહેતો હોય જગ્યા ખરાબ હોય, આજુબાજુમાં રહેનારા લોકો બહુ સારા ન હોય, પણ પોતે તો સ્વચ્છ રહે છે કે નહીં, આમ રોજ સ્નાન બાન કરે, કારણ કે બીજાથી કંઈ સ્નાન તો કરતા ના હોય, આવા બધા લોકો હોય, તો કે નહીં, ચિતા ભસ્મા લેપહા, શરીર ઉપર શું પરફ્યુમ લગાડે છે, ચિતાની ભસ્મ લગાડે છે. પછી નૃકરોટી પરિકર, અચ્છા, એનો વેશભૂષા કેવી છે. ઘણી વખત માણસના દેખાવ ઉપરથી, કપડા ઉપરથી નક્કી થાય કે આ માણસને એના જે વિચારો છે કેવા છે. વ્યક્તિનો દેખાવ, વ્યક્તિની વેશભૂષા ઉપરથી એ માણસની કલ્પના તમે કરી શકો કે આ માણસના વિચારો કેવા હશે, એ કોઈ ભણેલો હશે, અભણ હશે, શું છે ખબર પડી જાય. એમ ભગવાન તમારા વેશભૂષા કેવા છે, તો કે એ ખોપરીની માળા પહેરી છે, શરીર ઉપર ભસ્મ લગાવેલી છે, ગળામાં સાપ વીટે છે. આ બધું કેવું છે, અમંગલ્યમ શીલમ, આ બધું અમંગળકારી છે. એક વખત સ્મશાને જાય ને તો નાયા વગર ક્યાંય અડાય નહીં. ઇવન ચિતાનો ધુમાડો પણ જો જોયો હોય ને તો પણ નાવું પડે. ચિતાનો ધુમાડો જોતો હોય નાવું પડે, અમંગળ છે, બરોબર છે. આ તો ભગવાન તો શું કરે, ચિતાની ભસ્માનું લેપન કરે છે. હવે ક્યાં વાત કી, કેટલું બધું અમંગળ કહેવાય. હાડકાને અડાય નહીં, અમંગળ કહેવાય. ભગવાન તો હાડકા ખોપરીની માળા જ પહેરે છે. કેટલું બધું અમંગળ છે, રહેનારા અમંગળ છે. પિશાચા સહચરા, આ બધું અમંગળ છે ભગવાન તમારું. પણ છતાં છેલ્લે શું કહે છે, અમંગલ્યમ શીલમ, તમારું ચરિત્ર સાવ અમંગળ છે. બહારથી તો એવું જ લાગે છે. અચ્છા, તથાપિ સ્મર્તૃણામ વરદ પરમમ મંગલમસી, છતાં પણ ભગવાન તમારું જે સ્મરણ કરે છે ને એનું કાયમ મંગળ જ થાય. એ તો આપણે ઘણી વાર કહીએ ને કે ભાઈ હવે આવા લોકોને અત્યારે ક્યાં યાદ કર્યા. ઘણી વખત થાય કે કોકે કંઈક ખરાબ કર્મો કર્યા હોય ને, પાપ કર્યું હોય ને, તો આપણે તો આવાને ક્યાં, સારા માણસની કંઈક વાત કરો ને, આવા ઝઘડાળું છે કે મારામારી કરનારા ગુંડા છે એની ક્યાં વાત કરવી. એમ ભગવાન તમે આવા અમંગળકારી છો, છતાં પણ શું કહે છે અહીંયા, સ્મર્તૃણામ વરદ પરમંગલમસી, પરમમ મંગલમસી, જે ભગવાન તમારું સ્મરણ કરે છે એનું પરમ મંગળ થાય છે. ભલે તમે દેખાવ બહારથી તમારો આવો હોય,
પણ ખરેખર તમે એવા છો નહીં, માત્ર તમારો દેખાવ જ બહારથી આવો છે. ખરેખર તમે તો કેવા છો, તમારું સ્મરણ પણ કરે ને કોઈ માણસ, પેલું એ કેવું છે પરમ મંગળકારી છે. મંગળકારી જુદું ને પરમમ મંગલમ હસી, પરમમ મંગલમ હસી. એટલે તમારું માત્ર સ્મરણ પણ કેવું છે, અત્યંત કલ્યાણકારી છે. એવા તમે છો. આ રીતે ભગવાનની એક જુદા જ રૂપે ભગવાનની અહીંયા સ્તુતિ કરી છે. પછી આગળની ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.